हूँ पराजित पंडित छू सारंगधरजी। पराजित ने प्रश्न पूछवानो अधिकार होतो नथी, पण आपने जो कोई तकलीफ न होय तो आ साखी नो मने अर्थ करी दो, नहींतर आ साखी मने मृत्यु सुधी खटका करवानी छे। बोले सीधी बात से आड़ी वागे ऊभी वागे, वागे कापी नाखी बाળી नाखी, बोले नहीं आ सारंगधरनी साखी। बोले ई तमने सीधी लागे, बाकी अमारू आमा मगज काम करतो, आनो अर्थ करिया। सारंगधरे महाराजानी सामे जोईने पूछ्યું, बापू अर्थ करी दઉં કે અમારે જાણવું છે, તું આ લાવ્યો ક્યાંથી? પછી अर्थ કર્યો કે પંડિતજી આમાં કઈ વેદ વેદાંતની વાત નથી, આમાં ઈશ્વરના સ્વરૂપની વાત નથી, આમાં કોઈ યોગ સાધનાની વાત નથી। તો આ તો અમારા ખેતરમાં અમે ખેડૂતો કામ કરીએ અને ખેતરની અંદર બોરડીના ઝાડા ઉગે, બોરડી થાય નાની લાલ લાલ ચણિયા જે બોર થાય, कि बोरडी जे उगे एमा आडा चालो तोय वागे, ऊभा चालो तोय वागे, एने कापी नाखो तो एकाद बे कांटा वागे, पण एने बाળી नाखो तो बोले नहीं। आ सारंगधरनी साखी। हवे आ बोरडीनी साखी बिचारो क्या भण्यो होय काश्मीर में, आडी वागे ऊभी वागे, वागे कापी नाखी बाળી नाखी बोले। बोरडी तमे जोजो, तमे गमे बोरडीनुं खेतर होय एमां तो जे अनुभव छे एने ज ख्याल आवशे। गामडामां फर्यो छे एनुं आ एटला बधा एना तीक्ष्ण कांटा होय छे, वक्र कांटा होय, आडा चालो तोय वागे, ऊभा चालो तोय वागे, एने एने कापो तो एकाद बे तो क्यांक वागे, पण ये सुकाई गयेली बोरडीना झाडाने दिवासળી मारी दो तो बाળી नाखी बोले नहीं। आ सारंगधरनी साखी। अभण केटलू याद, अभण केटलू भणेल भूली गन जाय तुम्हारा पग। आटला माटे आज प्रभु हस्या के आ माणसे केटलू याद राख, धन्य छे केवट ने। तुलसीदास जी लखे जे भगवान राम जी ने सामे थी कहवू पड्યું કે ભાઈ जल्दी कर बेगी आनी। तुलसीदास जी कहे जे मंजूरी आपी दीधी। અત્યાર સુધી આ માણસ ઊભો નહોતો થયો, પણ ભગવાને જ્યારે મંજૂરી આપી કે હવે જલ્દી કર, બેગી આની જલ પાય પખારું, બેગી આની જલ પાય પખારું। પ્રભુએ સામેથી કહ્યું જલ્દી જળ લઈ આવ, चरण पखाड़ी। बेगी आनी जल पाय पखारू, बेगी आनी जल पाय पखारू। होत विलंब विलंब होत विलंब बेगी आनी जल भगवान ने मंजूरी आपी, जल्दी जल ले आओ, हमने मोड़ू थाय, चरण धोई ले। प्रभुए जारे आज्ञा आपी त्यारे हवे उभो थयो, मांग्यो नहीं। भगवान ने सामेथी कहेवू पड्યું जल्दी जल ले, चरण धोई ले, जा आज्ञा मळी। केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा। पानी कथाओं का हरि देवा
विलंब जल्दी जल ले आओ, चरण धोई ले। भगवान ने आदेश दे दिया। केवट नाचवा मांड्यो, किनारा ऊपर आयो। भगवान ने कहू जल्दी कर। केवटे कहू महाराज अमे गरीब माणस, अमने बीजी तो कई खबर न पड़े पण एटली तो जरूर खबर पड़े महाराज के मंगल काम करवू होय तो एकलाए न कराय, पत्नी ने साथे रखाय। तुम्हारी पत्नी ने बुलाया हूं, मारा बाळको ने बुलावी आऊं, आवो अवसर अमने क्यारे मळे महाराज। लक्ष्मणजी नो मगज गयो के महाराज हवे एनी पत्नी ने बोलावशे, एना कुटुंब ने बोलावशे, त्यां सुधी आपणे उभा रहेवानुं मारे। भगवाने कह્યું હવે એની ઈચ્છા છે તો પૂરી કરવા। કેવટ ગયો, એની પત્નીને કહેવા લાગ્યો ભગવાને આપણને ચરણ ધોવાની મંજૂરી આપી, ચાલ જલ્દી તૈયારી કર। પત્ની નાચવા લાગી। એક અધમ માટે એક મોટો અવસર હતો। સોના ચાંદીનું પાત્ર હોત તો પ્રભુના ચરણ એમાં ધોત, પણ આપણે ગરીબ માણસો એક ત્રાંબાનું પાત્ર છે લઈ લો। કેવટે કહ્યું નહીં, પાત્રની વ્યવસ્થા મેં કરી છે, લાકડાની કાથરોડ જે નૌકામાં પાણી ભરાય ત્યારે પાણી ઉલેચવા માટે હું રાખું છું ને એવા ચરણ ધોવાના। ધાતુમાં ભગવાનના ચરણ ન ધોવાય। કેમ? બે કારણ। એક તો ભગવાન ઉદાસીન વ્રત પાળે છે, એને ધાતુને સ્પર્શ થાય તો ઉદાસીન વ્રતમાં ભંગ પડે, પરમાત્માના વ્રતમાં ભંગ થાય એવું આપણે ન કરવું જોઈએ। બીજું, ધાતુમાં ચરણ ધોઈએ તો ધાતુ ચરણામૃતને ચૂસે નહીં। ચરણામૃત બધાને વેચી આપીએ એટલે ધાતુ હતી એવી ને એવી થઈ જશે। એના કરતા લાકડાના પાત્રમાં ચરણ ધોઈએ તો ચરણામૃત ભેગું થાય। એ ચરણામૃત બધાને વેચી આપીએ અને લાકડું પોચું હોય તો થોડું ચરણામૃત ચૂસી લેશે અને પછી એ ભગવાનના ચરણામૃતથી ભીંજાયેલી કાથરોડ હું તને રસોડામાં રસોઈ કરવા માટે આપી દઈશ અને એમાં તું રસોઈ બનાવીશ તો આપણી બુદ્ધિનો ઉદ્ધાર થઈ જશે। માટે લાકડાના પાત્રમાં ચરણ ધોવાનો નિર્ણય। અને ત્રીજું કારણ, કેવટે જગતને એમ બતાવ્યું કે ઈશ્વરના ચરણ ધોવા માટે પાત્રની જરૂર નથી, પાત્રતાની જરૂર છે। માનવની કક્ષા લાયકાતની જરૂર, પાત્ર કયું એની કોઈ મહત્તા નથી। પત્ની, કુટુંબ, પરિવાર બધા તૈયાર ભગવાનની આજ્ઞા મેળવતા આ માણસ પાણી ભરીને લાવ્યો એવું રામાયણમાં લખ્યું છે। ભગવાને તો એમ કહ્યું તું બેગી આની જલ લઈ આવ, પણ આ માણસ કેવટ રામ। तुलसीदास जी स्पष्ट लगे केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कथाओं का हरि पानी कथाओं का हरि मानस पानी भरी आयो। भगवाने कहू भाई गंगाना पानी ने पानी न कहवाय, जल कहवाय। बोले नहीं महाराज, हूँ आने जल नहीं कहूं, अमारा माटे गंगानु पानी छे, आ गंगा जल नहीं महाराज। आ गंगाजल जो अमारा माटे होय तो अमारा बाप दादा अमारा कुटुंब ने तारे नहीं। अमे आटला वर्षोथी आने किनारे रहीए तो अमने उद्धार्या नहीं। आ तो मोटा माणसोनी गंगा छे महाराज। आ तो महाराज ब्रह्माना कमंडलमां भगवानना चरण धोवाया ने जे गंगा उत्पन्न थई भगीरथ जे धरती उपर लाव्या, आ तो समाजना ऊंचा माणसोनी गंगा छे, अमारा दीनहीननी आ गंगा नथी महाराज। ब्रह्माजी तो महान एटले कमंडल में चरण धोईने गंगा उत्पन्न करी, पण हूँ गरीब माणस महाराज आज आ पानी थी तमारा चरण लाकड़ाना पात्र में धोई हूँ दीनहीन अने पछात लोकोनी एक नूतन गंगा प्रगट करीश जे अमारा कुटुंबोनो उद्धार करे। एटला माटे हूँ आने पाणी कहूं छुं। भगवाने आज्ञा आपी, सारू धोई ले चरण। लोको खूब जमा थई गया। केवटे हाथ में पात्र पाणी बराबर भरेलू छे। भगवाने चरण मूक्यो અને ભગવાનના ચરણને ધોવા લાગ્યો ત્યારે એટલો બધો ભાવ મગન કેવટ બન્યો કે એનો હાથ ડોલવા લાગ્યો, પાત્ર ડોલવા લાગ્યું, ભગવાનનો ચરણ ડોલવા લાગ્યો, ખુદ ભગવાન ડોલવા લાગ્યા। લક્ષ્મણજીએ ભગવાનને કહ્યું, એને કહો ને મહારાજ કે આ કઈ પગ ધોવાની રીત છે? નીચે પાત્ર મૂકીને પગ ધોઈ લેતો, હાથમાં પાત્ર ને એમાં તમારો ચરણ ને એ ડોલે, તમે ડોલો। ભગવાને કેવટને કહ્યું કે ભાઈ નીચે રાખીને ચરણ ધોઈ લે ને। केवटे कहू महाराज आपने तकलीफ शू है?
બધું અમારી રીતે થશે. લક્ષ્મણજીનો મગજ ગયો કે મને ભગવાન હુકમ કરતા નથી, નહીતર હું હમણાં મારી રીતે કરી નાખું. નીચે રાખીને ધુવે તો તને શું વાંધો? કેવટને ભગવાને પૂછ્યું કે નીચે રાખે ને? બોલે આપને તકલીફ શું છે મહારાજ? બોલે એ બીજી કઈ તકલીફ નહીં, તારો હાથ ડોલે, મારો પગ ડોલે, મને પડી જવાની બીક લાગે. કેવું લાગે? આપને પડી જવાની બીક લાગે? હા, તો એક કામ કરો, તમે બંને હાથે મારું માથું પકડી રાખો. આ પોતે નમ્યો નહીં, એને હરીને નમાવ્યા અને કહ્યું બંને હાથથી મારું મસ્તક પકડી રાખો એટલે મહારાજ મારી બુદ્ધિનો ઉદ્ધાર થાય. લક્ષ્મણજીએ કહ્યું કે હા મહારાજ, આ બરાબર છે, એની બુદ્ધિ ઉપર હાથ મૂકો તો એ બુદ્ધિ સુધરે, તો હવે હેરાન કરતો બંધ થાય. ભગવાને બંને હાથ કેવટના મસ્તક ઉપર પધરાવ્યા છે. દેવતાઓએ જય જયકાર કર્યો. કેવટ આનંદ વિભોર થઈ અને હવે ભગવાનના ચરણારવિંદ આગળ તુલસીદાસજી લગે આતિયા નંદ ઉમગી चरण सरोज अति आनंद आनंद विभोर थયેલો કેવટ ભગવત ચરણ પખાળવા લાગ્યો. આંખમાંથી અશ્રુ પણ જળમાં પડવા લાગ્યા. ચરણામૃત પાત્રમાં ભરાયું, ચરણ ધોયા. ભગવાને કહ્યું હવે અમે નૌકામાં બેસીએ. બોલે મહારાજ થોડી વાર. જે ચરણામૃત જમા થયું હતું એ બધા ભીલોને ચરણામૃત રૂપે આપ્યું. આમ ભીલો બધા લાઈનમાં ઉભા રહ્યા કતારમાં. એ વખતે સીતાજીએ લક્ષ્મણજીને કહ્યું કે લખન ભૈયા, આપણે ભીલોની લાઈનમાં ઉભા રહીએ તો જ ચરણામૃત આપશે, કારણ કે આજ પૂજારી એ છે, આપણે નથી. લક્ષ્મણજીએ કહ્યું કે માં ઈચ્છા તો છે ચરણામૃતની, પણ હવે ભીલની લાઈનમાં ઉભા રહીને આપણે હાથ લાંબો કરવો પડે. આપણે ક્ષત્રિય, આપણાથી મંગાય નહીં. સીતાજીએ કહ્યું માંગવાની શરૂઆત જ ઉપરથી થઈ છે, હવે આપણે માંગવામાં શું વાંધો? ભગવાને પોતે જ નૌકા માંગી તો આપણે ચરણામૃત માંગવામાં શું વાંધો? લક્ષ્મણજીને થયું કે આમાં અક્કડ રહેવા જેવું નથી, નહીતર હું પ્રસાદ વગર રહી જઈશ. લક્ષ્મણ અને સીતા ભીલોની કતારમાં ઉભા રહ્યા. કેવટ બધાને ચરણામૃત આપતા આપતા લક્ષ્મણને અને સીતાજીને પણ આપે છે. સૌએ ચરણામૃતનું પાન કર્યું. પાત્રમાં થોડું ચરણામૃત રહેવા દીધું. ભગવાને કહ્યું બસ ભાઈ હવે બેસીએ નૌકામાં. બોલે મહારાજ અમારો એવો નિયમ છે કે અહીં લાઈનમાં જે પહેલા ઊભા હોય એને પહેલા પાર ઉતારાય અને પછી જેનો વારો આવે એમ ક્રમમાં બધાને પાર ઉતારે. ભગવાને કહ્યું તું પણ કમાલ છે, અહીંયા કોણ લાઈનમાં બીજું ઊભું છે? અને અમારા આગળ કોઈ લાઈનમાં હોય તો અમે રઘુવંશી કોઈની કતાર તોડીને મર્યાદા ઓળંગીને આગળ જઈએ? અમે જ છીએ, બીજું તો કોઈ છે નહીં. ત્યારે કેવટે બહુ માર્મ વાક્ય કહ્યું કે મહારાજ એ જ કરુણા છે કે અમારી લાઈન કોઈએ જોઈએ જ નહીં. મહારાજ દેખાતું નથી, બાકી અમારા પિતૃઓ કેટલાય હજી તર્પણ વગરના આગળ ઊભા છે. પહેલા મારા પિતૃઓને તારો, પછી હું તમને સામે કિનારે લઈ જાઉં. મહારાજ એક પ્રશ્ન પૂછું? કેવટે કહ્યું શું? તમે વશિષ્ઠ ભગવાનની પાસે ભણેલા ને? લક્ષ્મણજીનો મગજ ગયો કે લો મહારાજ હવે આપણું ભણતર પૂછે. અરે અભ્યાસનું શું કામ છે? કહ્યું નહીં મહારાજ, વશિષ્ઠ બાપજીએ તમને ભણાવ્યા હોય તો પછી કર્મકાંડ પણ શીખવું હોય ને. આપ ક્ષત્રિય છો, કર્મકાંડ કરાવી ન શકો, પણ વશિષ્ઠજીએ તો બધું આપને શીખ્યું. કહે હા. તો મહારાજ એક અપવાદ તરીકે હું અને મારી પત્ની આ પાત્રમાં જે જળ છે એ જળનો ખોબો ભરી ભરીને ગંગામાં અમે આમ અર્પણ કરીએ અને તમે બંને ભાઈઓ મારા પિતૃ તર્પણના મંત્રો બોલો. મારા પિતૃઓનો ઉદ્ધાર થાય, પછી હું તમને સામે કિનારે લઈ જાઉં. રામજીએ લખનને કહ્યું લખન શરૂ કર. લક્ષ્મણ અને રામ પિતૃ તર્પણના મંત્રો બોલે. કેવટના પિતૃઓનો ઉદ્ધાર કર્યો.
પરિવારને તાર્યું, પિતૃઓને તાર્યા અને પછી ભગવાનને નૌકામાં બેસવા માટે કહ્યું કે મહારાજ હવે આપ નૌકામાં. પદ પખારી જલ गोस्वामी जी लिखते हैं आप सहित परिवार पद पखारी जल पान करी आप सहित परिवार पितर पार करी प्रभु ही पुनी मुदित गए ले पार पद पखारी जल पान करी. પદ પખાળ્યા, જળપાન કર્યું, પિતૃઓને તાર્યા. પછી રામ લખન વૈદેહીને નૌકામાં બેસાડ્યા. ગુહરાજ બેઠો, નૌકાની દોરડીને છોડી અને ગંગાના વહેણમાં કેવટે નૌકાને સડસડાટ વહેતી મૂકી અતિ આનંદ ઘેલો કેવટ ભગવાનની નૌકાને સામે કિનારે પહોંચાડવાની તૈયારી. પણ કેવટે વિચાર કર્યો કે સામે કિનારે જલ્દી જો ઉતારી દઈશ તો અમે મારાથી કંટાળ્યા છે. જેવા ઉતરશે એટલે સીધા રવાના થશે અને આ વ્યક્તિત્વ કંઈ વારંવાર ન મળે, આ સંયોગ કંઈ વારંવાર ન મળે. અને અત્યારે બધો કાબુ મારા હાથમાં છે, આમાં ક્યાંય આડાવડો પગ થાય એવું છે નહીં અને ત્રણમાંથી એકેયને તરતા આવડતું નથી. નૌકા જ્યાં સામે કિનારે પહોંચવાની તૈયારી, એકદમ નૌકાને મોડ આપી કેવટ લાવ્યો આ બાજુ. લક્ષ્મણજીએ ભગવાનને કહ્યું મહારાજ હવે આ પાછો ક્યાં લઈ જાય છે? એને કહો ને આપણે ફરવા નથી આવ્યા મહારાજ, उसको समझाइए प्रभु. ભગવાને લક્ષ્મણને કહ્યું કદાચ કંઈક ભૂલી ગયો લાગે. હવે ભૂલ્યો તો કઈ નહોતો, આ કિનારે આવીને પાછો આ બાજુ લાવ્યો. કોઈ પણ હિસાબે કેવટને ભગવાનની સાથે વધારે રહેવું છે. બે ચાર ચક્કર ભગવાનને આમ નમ ખવડાવી તો ભગવાને કેવટને કહ્યું કે ભાઈ શું કામ આમથી આમ ઘુમાવે છે, ઉતારી દે ને સામે કિનારે. કેવટે પ્રશ્ન પૂછ્યો મહારાજ એક પ્રશ્ન કહું, શું કઈ કઈ માએ તમને 14 વર્ષનો વનવાસ આપ્યો છે ને? હા, તો એમાં કઈ તિથિ વાર અને સ્થળ નક્કી થયા છે કે આ તિથિ આ વારે અમુક જગ્યાએ પહોંચવું? બોલે નહીં. તો પછી અહીંયા અઠવાડિયું થઈ જાય ખોટું શું છે મારે? નૌકા મારી ચલાવવી મારે, તમારે તો શાંતિથી બેસવાનું. ઉતરાઈનો પૈસો તો તમારે એકેય ચૂકવવાનો નથી. એ વખતે લક્ષ્મણજીનો મગજ ગયો કે ઉતરાઈની વાત બંધ કર, તે લેવામાં બાકી શું રાખ્યું છે? તારા પિતૃઓનું કર્મકાંડ મારા પાસે કરાવી ગયો અને પાછો ઉતરાઈના પૈસાની વાત કરે. બાર બાર લક્ષ્મણજી આવેશ में. ભગવાને કહ્યું કેવટ બીજું કઈ નહીં, પણ તું 4-5 ચક્કર આમને અમને ખવડાવે ને, ઘડી આમ ઘડી આમ તું લઈ જાય તો અમે હવે કંટાળી ગયા છે, પરેશાન થઈ ગયા. બરાબર ભગવાનને પકડ્યા છે આ માણસ. કેવટે કહ્યું મહારાજ ગંગાના પ્રવાહમાં 4-6 ચક્કર ખવડાવી ત્યાં તમે જો કંટાળી જતા હો તો તમારા કરતા તો શુરવીર અમે કે 84 લાખ ફેરા ખવડાવ્યા તો હજી અમને કંટાળાનું નામ નહીં મહારાજ. જન્મીએ મરીએ અનેક અવતારો જન્મ લીધા પણ અમે કંટાળતા નથી. તમે 400 ફેરામાં કંટાળ્યા. ભગવાને કહ્યું તારી આગળ મારું કઈ બહુ ચાલે એવું. ભગવાને નિવેદન પલટતા કહ્યું કે બીજું કઈ નહીં, અમે નૌકામાં બેસવા ટેવાયેલા નથી. કાં તો પેદલ ચાલીએ, કાં તો રથમાં બેસીએ, કાં તો અમે અશ્વની સવારી કરી શકીએ. અમને નૌકામાં બેસવાની ટેવ નથી. તો આમથી આમ ઘુમાવે ના તો નૌકા ડોલે છે, અમને પડી જવાની બીક લાગે. કેવટે કહ્યું તમને પડી જવાની બીક લાગતી હોય તો એક કામ કરો, મારો હાથ પકડી રાખો. ભગવાને કહ્યું આ કઈ રીતનું? જે ડોલતા હોય, જેને પડી જવાની બીક હોય એનો હાથ તારે પકડવો જોઈએ. હું તારો હાથ પકડું એનો અર્થ શું? બોલે નહીં મહારાજ, હું જીવ છું, તમારો હાથ પકડું. જીવનો શું ભરોસો પાછો ક્યારે હાથ મૂકી દે. પણ મેં સાંભળ્યું છે તમને પકડતા જ આવડે છે, છોડતા આવડતું જ નથી મહારાજ. એકવાર તમે હાથ પકડી લો તો આ નૌકા તો અલોલ થઈ જશે, પણ મારા જીવનની નૌકા પણ ડોલતી બંધ થઈ જશે. હું ધન્ય બની જઈશ મહારાજ.
भगवाने केवटनो हाथ पकड़्यो छे। देवताओए पुष्पनी वृष्टि करी। जय जयकार थवा लाग्यो। आ रीते पछी तुलसीदासजी लखे छे केवटनी नौका सामे किनारे। ईश्वर हाथ पकड़ी ले ने पछी बधानी नौका सामे किनारे थई जाए। नौका सामे किनारे आवी। भगवान राम लखन वैदेही गुहनी साथे नीचे उतर्या। रेतीमां परमात्मा उभा छे। नौकाने एक बाजू बांधी दीधी। अत्यार सुधी आ केवट भगवानने वंदने नहोतो करतो। ए केवट हवे भगवानना चरणारविंदमां केवट उतरी दंडवत कीन केवट उतरी दंडवत केवट उतरी दंडवत कीन केवट उतरी प्रभु सकुचै नहीं कछु दीन प्रभु सकुचै कछु दीन केवट उतरी दंडवत कीन केवट उतरी। गंगा के किनारे भगवान रेती में उभा रहा। केवटे परमात्मा ना चरण में दंडवत कर्या छे। रेती में ज्या भगवान ना चरण में पड़ी गयो त्यारे प्रभु गदगदित था। ओ आने में कई आप्યું। सामान्य मामलियानी नौका में बेसतो हशे तो आने उतराई में 5 पैसा आपतो हशे। हूँ जगतनो पिता एमनेम केम मफत मुसाफरी करूं। अध्यात्म दृष्टिए ब्रह्मांड नायक, लौकिक दृष्टिए सम्राट नो पुत्र छे। मफत मुसाफरी कराई नहीं पर भगवान पासे आ चूकववा जेवुं कई नथी। भगवान ने बहु संकोच थयो। हूँ केवट ने शुं आपूं त्यां भगवान ना मनोभाव सीताजी समझी गया। यही यकी सिय जान निहारी यकी सिय जान निहारी यही सिय जान निहारी मणि मुदरी मन मुदित उतारी मणि मुदरी मन मुदित उतारी मणि मुदरी मन मुदित उतारी मणि मुदरी केवट उतरी दंडवत कीन केवट उतरी दंडवत। भगवान बोल्या नहीं पण भगवान ने कई केवट ने आपवू छे। भगवान ना मनोभाव ने सीताजीए पकड़ी लीधा। आनु नाम पत्नी। पति बोले नहीं अने एना मनोभाव ने पकड़ी ले। પોતાની આંગળીમાં લાલ નંદવાળી મુદ્રિકા હતી જેમાં રામ શબ્દ અંકિત। એ મણિ મુદ્રિકા સીતાજીએ તુરંત કાઢી। પત્નીની વ્યાખ્યા અહીંયા થાય। આટલી એકરૂપતા જેને પતિની સાથે પતિને બોલવું ન પડ્યું। એના ચહેરાના સંકોચને જોતા વૈદેહી સમજી ગયા કે ભગવાનને કંઈક આપવું છે પણ પ્રભુને સંકોચ થાય। આનું નામ દાંપત્ય। આટલી પતિ પત્નીની એકતા। पति ने बोलवू न पड़ू। अत्यारे एकता खरी पण जुदा अर्थ में। कोई रमूज में कहू ने के पतिए एनी पत्नी ने कहू कि हमणा हमणा चोर नो बहु त्रास छे, आपणे एक कूतरो पाळीए तो। एनी पत्नीए कहू पाळवानी शुं जरूर छे, तमे छो ने। यकी सिय जान निहारी यकी सिय जान निहारी मणि मुदरी मन मुदित उतारी मणि मुदरी मन केवट उतरी दंडवत
हाथમાં મુદ્રિકા, કેવટની આંખમાં જળજળિયા આવી ગયા. નહીં મહારાજ, મારી માં ઉપર અમુક ઘરેણા રહ્યા છે, હું એટલો કઠોર નથી કઈ માં જેવો કે ઘરેણા ઉતારી લઉં. रख लो प्रभु. आम केवट मना करे, ત્યાં તો ભગવાનના હાથમાં મુદ્રિકા, ભગવાન કેવટ को देने लगे. कहे वो कृपालु ले उतराई, कृपालु ले उतराई, केवट चालान गहे अकुलाई, केवट चालान गहे अकुलाई, केवट चालान गहे अकुलाई, केवट चालान कहु कृपालु ले उतराई. मुद्रिका लई भगवाने कह્યું લે કેવટ ઉતરાય. ઉતરાય શબ્દ પ્રભુ બોલ્યા અને કેવટ અકળાઈ ગયો. ભગવાનના પગ પકડી બાળકની જેમ રડી પડ્યો કે નહીં મારા. કેવટ અકળાઈ શું કામ ગયો? કારણ કે ભગવાન ઉતરાય શબ્દ બોલ્યા. કેવટને આ શબ્દ ગમ્યો નહીં. ભગવાનનું આ નિવેદન કેવટને અસહ્ય થઈ પડ્યું. કારણ ઉતરાય ચૂકવી દેવી એનો અર્થ એમ થયો સંબંધ પૂરો કરી દેવો. આપણે કોઈ વાહનમાં બેસીએ, ટેક્સી કરીએ ને એમાં બેસીએ, આપણે જ્યાં જવું હોય ત્યાં પહોંચી જઈએ, પહોંચ્યા પછી ટેક્સીના ભાડાના પૈસા આપી દઈએ, બસ સંબંધ પૂરો થયો ટેક્સી વાળાનો. પછી કોઈ ટેક્સી વાળાએ આપણને કાગળ લખ્યો કે ઓહો તમે બેઠા હતા બીજને દિવસે અને જે મારી ટેક્સી ચાલી આવી તો ક્યારેય જિંદગીમાં ટેક્સી દોડી નહીં, હવે ક્યારે ફરી આવશો? આવો કોઈને કાગળ આવ્યો છે ટેક્સી વાળાનો? સંબંધ પૂરો થયો, ઉતરાય ચૂકવાય, સંબંધ પૂરો. એમ કેવટને લાગ્યું કે મને ઉતરાય આપીને પ્રભુ મારી સાથે સંબંધ પૂરો કરવા માંગે. હજી તો મારા સંબંધની શરૂઆત છે. અકળાઈ ગયો. ભગવાનને કહ્યું નહીં મહારાજ હું ઉતરાય નહીં લઉં. કારણ नाथ आज में कहन पावा, नाथ आज में कहन पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा. આજે મને શું નથી મળ્યું મહારાજ? મારા દોષ, મારું દારિદ્ર્ય આ બધું નિર્મૂળ થઈ ગયું મહારાજ. મારી દીનતા ખલાસ થઈ ગઈ. જગતનો ઈશ્વર મારી પાસે માંગે. આજ મને પણ એમ થાય કે સમાજમાં મારું કોઈ સ્થાન છે, હું પણ કંઈક આપી શકું છું. મહારાજ આજ હું ધન્ય બની ગયો. અમિત કાળ સુધી મજૂરી કરી મહારાજ, આજ આપે એક સાથે મારી પૂરી કરી આપી મહારાજ. અબ કછુ નાથ चाहिए मोरे, कुछ नहीं चाहिए, कछु नाथ चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, केवट उतरी दंडवत कीन, केवट उतरी दंडवत कीन. હવે મારે કશું નથી જોઈતું સિવાય આપનો અનુગ્રહ મારા. ભગવાને કહ્યું એ તો છે જ, પણ કેવટ કંઈક તો લે. અમારી ઈચ્છા છે, આટલી ઈચ્છા પૂરી કર લે કેવટ. કેવટ ના પાડે.
सीताजी आग्रह करे, लक्ष्मणजी आग्रह करे तो पण केवट लेतो। केवटे बहु सरस दलील करी कि महाराज आ वींटीमां आ मुद्रिकामां राम शब्द न लख्यो होत तो हूँ लई ले, पण आमां राम शब्द छे एटले हूँ नथी लेतो। केम के राम नाम वगरनी मुद्रिका होत तो हूँ बजारमां वेचीने एमांथी जे आवत एमांथी मारुं गुजरान चलावत, पण महाराज राम नाम लख्યું છે, राम नाम वेचाय नहीं, ये तो वहेंचाय महाराज, एने वेची तो शकूं नहीं। बीजू राम नामनी मुद्रिका सीताजी द्वारा तमारा हाथमां तमे मने आपो, एनो अर्थ एम थयो के आ तो राम मंत्रनी मने दीक्षा मळी। भक्तिनी मुद्रिका ज्ञानना हाथे अपाय अने लक्ष्मणजी समर्थन करे यानी वैराग्य टेको आपे, आनो अर्थ तो एम थयो के तम मने मंत्र दीक्षा आपो। महाराज मारी पासे एवो समय क्या है कि हूँ बैठो बैठो राम नाम जपू, ये तो कोई भक्त जपी सके, कोई संत। महाराज एक काम करो, आपणे संबंध राखवो होय तो हूँ तमारू नाम नहीं जपू पण तमे मारा नामनी माळा फेरव्या करजो। लक्ष्मणजी ने कहूं के हवे हद थाय, तारा नामनी माळा अमारे फेरववानी। केवटे कहूं हाँ महाराज संबंध राखवानो छे तो अमे तमारू नाम लईए के तमे अमारू नाम लो, एक ही बात। अनेक अवस्था भक्ति में एवी आवे छे ज्यारे भक्त ने भगवान नु नाम नहीं लेवू पड़तु, भगवान भक्त नु नाम ले। संत दादू पहला माळा में जप करता था। एक दिवस एक साधके जईने पूछ्યું के दादू साहेब आपना हाथ में माळा केम नथी, हवे शुं अजपा जप करो छो, आंगળી ઉપર जप गणो छो, केम माळा छोड़ी दीधी? दादू साहेबे दोहो कह्यो, माला जपोन कर जपो, जिह्वा जपोन राम, माला जपोन कर जपो, जिह्वा जपोन राम। माला नथी जपतो, जीभ थी नथी जपतो तो सुमिरन मेरा हरि करे, मैं पावा विश्राम। सुमिरन मेरा हरि करे, मैं पावा विश्राम। हवे मारे नाम नहीं लेवानुं, हवे तो प्रभु मारू नाम ले। अने रामायण में तो प्रमाण छे, भरत सरीस को राम सनेही, भरत सरीस को जग जप राम, राम जप जेही, जग जप राम, राम जप जेही। भरत सरीस को राम सनेही, भरत केवट लेतो नहीं। भगवान ने खूब ज आग्रह करो कि भाई ले, केवटे कहू नहीं। भगवान ने दलील करी, महाराज तमे मारी नातना छो। लक्ष्मण जी ने थयु कि महाराज हवे तो बस आपणे आनी नातना छीए। बोले हाँ महाराज, हूँ गंगा नो खारवो, तमे भवसागर ना खारवा। अने महाराज खारवो खारवानी उतराई न ले, नायनी कदी नाई ले नहीं, आपने धंधा भाई। नायनी कदी नाई ले नहीं, आपने धंधा भाई। नाई नाई पैसा न ले, वाळंद वाळंदनी दाढ़ीना पैसा न ले, पेलो आनी करना गायन करना, एम खारवो खारवाना पैसा न ले। भगवान ने केवटे एम कह્યું, आज मैं तमने पार उतार्या। हूँ जયારે मारू प्रारब्ध पूरू करीने आવું ત્યારે महाराज तमे मने भवसागर पार करी देजो। ए वखते मारा कर्मनो हिसाब पूछशो नहीं, नहीतर हूँ नहीं चूकवीश। कह્યું तू तो पार थई गयो केवट, हवे तारा माटे कोई प्रश्न नथी, पण अमारे एमनेम केम जवुं, तू कंईक तो ले। भगवान ने केवटे कह્યું कि तमारे आपवू जोईए तो एक काम करो, तमे 14 वर्ष पछी पाछा फरो ने त्यारे जे आपवू ए आपता जजो। आने पाकू करी लीधुं, पाछा फरो त्यारे फरजियात અહીંથી નીકળવાનું।
नहींतर केवटने शंका पड़ी कि कदाच पाछा फरती वखते आ मार्गे न पड़ावे અને કેવટે માંગી લીધું મહારાજ એ વખતે આપ જે પ્રસાદ આપશો તે હું સ્વીકારી લઈશ અત્યારે હું કઈ નહીં લઉં પણ તુલસીજીને સંતોષ ન થયો એને એમ થયું કે ભગવાન એમનેમ તો જાય જ નહીં કંઈક તો આપ્યું છે શું આપ્યું बहुत कीन सिय लखन प्रभु नहीं कछु केवट लीन विदा कीन करुणायतन भगति विमल बरदीन। भगवान राम जी ए भक्ति नु निर्मल वरदान आप्યું છે કેવટને। सीताजी पण प्रसन्न છે, लक्ष्मणजी पण જોઈ રહ્યા ધન્ય કેવટ તારી બુદ્ધિમતાને। હવે ભગવાને કેવટને કહ્યું કે તું જા। ई जवानी बात करी ये वस्मी लागी। जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे। विनय पत्रिका सब गाइए। विनय पत्रिका का शरणागति का ये पद है। तजी चरण तुम्हारे काको नाम पतित पावन जग। काको नाम पतित काको नाम पतित पावन जग। काको नाम पतित के ही अति दीन पिया। जाऊं कहाँ अजी चरण तुम्हारे। जाऊं कहाँ अजी। विनय पत्रिका के पद बड़े प्यारे हैं। हर पद में तुलसी रोए हैं। तुलसी के अश्रु प्रवाह शुरू हो जाता था। हर पद में दीनता है, आधीनता है, परमात्मा की शरणागति। काको नाम पतित पावन जग। तुलसी जी पूछे जा जगत में कौन नाम पतित पावन से तेरे सिवा। काको नाम पतित पावन जग। के ही अति दीन जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। जाऊं कहाँ राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। सब गाइए। राजा राम 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 सीता राम। सब गाइए। राम राम सीता राम 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 सीता राम राम। सब गाइए। राम राजा राम राम
राम राम राम राम राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम। सब गाइए, भाव से गाइए। राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सब गाइए। राम राजा राम राम सीता राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राजा